Hello students, welcome to Sankalp. So in this session, we are going to discuss the questions on ecosystem. So as you all know, in the last session, in the last video, we discussed multiple choice question on ecosystem. Right? So 1 mark will come according to the blueprint. That is one question may come under MCQs. So as you can see here, total marks allotted is 4 marks, out of which 1 mark will be allotted for multiple choice question and 1 mark will be allotted for 3 marks short answer question. Right? So we already discussed regarding this MCQs, right? So today we are going to focus on 3 marks short answer question. Probably just try to write around your answers in the form of points. Okay. So probably it should contain 4 to 6 points for the what we can say is 3 marks question. And don't forget to draw diagram where it is necessary. So you can see in the biology paper, in the general instructions, they will be mentioned there. Draw the diagram wherever necessary. So it is not that they should ask, draw a neat label diagram, explain with a diagram. In some questions, they will ask it. In some questions which need a diagram for their explanation, you should only understand the question and you have to put the diagrams. Okay. So that thing you should know. Understood? Fine. So yes, today let us learn regarding the short answers question, 3 marks question of this. Just a minute. So here we have short answer, 3 marks questions. The first question goes like this. So this question is from model question paper which has been released by the board in 2025 itself. Okay, so it is from the one of the model question paper. The question goes like this: represent diagrammatically the pyramid of number in terrestrial biomass. So we know that how many kinds of pyramids are there. Okay, so what is pyramid? It is nothing but the representation of the food chain or anything what we can say. Okay, fine. So in the pyramid, we have types like under the ecosystem, we have biomass, what we can say. We have the pyramid of energy. I hope you know, right? We have the pyramid of numbers. Right. So these all we will be studying in this chapter. So what they asked, represent diagrammatically the pyramid of number in terrestrial ecosystem. What do you mean by terrestrial ecosystem? It is nothing but the land ecosystem. Ecosystem is broadly classified into two types. That is, one is terrestrial ecosystem, as you can see here. Okay. What is another one? Can you guess? Yes, it is nothing but the aquatic ecosystem. Again, in this we will be having the branches or kind of examples what we can say. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. So as you can see, pyramid of numbers ಅಲ್ಲಿ we can draw the upright pyramid also, we can draw the inverted pyramid also. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. Secondary consumers will be frog and birds, and tertiary consumer or what we can say apex consumer will be hawk, right? So as you can see, the number of producer is more compared to apex consumer. So as we go upside of the pyramid, what happens? The number of consumers will be decreasing. So inverted ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ,
ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ರೈಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, next question goes like this. An example for grazing food chain is given below. ಏನು grass, grasshopper, birds, man. Okay, this is an example of grazing food chain. Graphically represent this food chain through pyramid of energy and write different trophic level with their energy content. Most of the time ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಐ ಅಗ್ರಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, 1.5 ಮಾರ್ಕೋ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕೋ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಸು, ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರು, ಫ್ರಾಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್. ಹೌದಾ, ಫ್ರಾಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ PP ಹಿಯರ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 1 lakh ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, 1 lakh ಇದ್ದಿದ್ದು 1000 ಆಗತ್ತೆ. 1000 ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1000 ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 90% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸಾರಿ 1 second, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯು. ಇಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ 10% ಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 10,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ, 10,000 ಜೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, 10% ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. where 10% of 10,000 will only transfer to the what we can say grasshopper, remaining 90% ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So what is 10% of 10,000? So 10 by 100 into 10,000 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, so 2 zeros got cancelled, 2 zeros got cancelled. 100 into 10, so what is it? 1000 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 10,000 ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೌದಾ, 10,000 ಜೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತದು 1000 ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ 10% ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತದು 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 10 by 100 into 1000. So 2 zeros will get cancelled. 10 into 10, 100. So 100 10% ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 100. So 10 joules. So like this you have to write the energy content ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 marks ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ most of the questions are related to pyramids. So I think 99% ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 99%, 1% ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾ, pyramid of energy is always
upright can never be inverted, give reason. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, pyramid of numbers can be upright also, can be inverted also, but pyramid of energy, what we can say, it cannot be, it will be upright but it cannot be inverted. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ energy will be transferring from producers will prepare their own food, they will provide their energy for themselves, and then they will transfer to the next trophic level, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸಿ ಹಿಯರ್, the pyramid which shows the energy accumulation by organisms by different trophic level is called pyramid of energy. As they asked it for 3 marks, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದೆನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ utilize 90% of energy obtained by food materials in respiration and store only remaining 10% of energy. ಅಂದ್ರೆ 90% ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, 10% ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The primary producers in any ecosystem are characterized by maximum energy. जो ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಜಂಪ್ ಟು ಈಚ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೌದಾ, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ decreasing. That is why a pyramid of energy is always upright. Like this we have to explain the answer. If you want, just write it down. Okay na, video anna pause ಮಾಡಿ you can write it down. Okay, let us proceed to the next question. Availability of energy is less for entities at higher trophic levels. Why? ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಥರಾನೇ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ availability of energy for the higher organisms or the entities will be less. ಯಾಕೆ? Due to the 10% law. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have to explain it like this. The 10% energy flow law suggested by Lidman. ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಲಿಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಫಾಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು? As per this law, only 10% of the energy that is available at every trophic level is transferred to the next trophic level. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗುವಾಗ 10% ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರುವ 90% ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಹೀಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. So as we approach higher levels, energy keeps declining that is available to the entities which are at the higher trophic level. So ಈಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಎಪೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗತ್ತೆ. Hence topmost carnivore attains the least amount of energy in the food chain. Even though those animals are more powerful, but they will get least amount of energy. Next question. Why is the number of trophic level in an ecosystem is limited? ಯಾಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? Why not more than 6, 7 like that? Why? So here
They are no more than 4 to 5 levels since the energy flow declines as we approach higher level. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10% ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗತ್ತೆ 10% ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 4 to 5 ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ that is furthermore would not be able to sustain any trophic level through energy flow. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಅಥವಾ 6 ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನೋದೇನು? Will you agree it is an ecosystem? Of course it is an ecosystem, but it is which kind of ecosystem? It is a man-made ecosystem, or we can give it as an example for artificial ecosystem. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. So here, as you can see the answer, an aquarium is an artificial ecosystem made by man. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, if it possesses all the biological and physical component vital for the survival of the fishes. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತವೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಶಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ವಾಟರ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದು ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, why decomposition occurs at a faster rate in tropics? ಇನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಝೋನ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಝೋನ್, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್? ಏನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? Yeah, the breaking down of organic matter into inorganic, simple inorganic substances. Simple inorganic substances or matter, what we can say. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ is governed by climatic factor, hence favorable humidity and temperature in the tropics facilitate the activities of decomposers along with the soil rich in dead remains, supporting the rapid rate of decomposition. So for the decomposition, what we want dead remains, right? And for the decomposition, the temperature and humidity plays a vital role. So as it will be, the tropic level will be having the good level of humidity and the temperature. The tropic temperature and humidity supports the decomposers to act on the dead remains and proceed with the decomposition at a faster rate. Okay. So like this we have to write. But for this, don't forget to write the definition of decomposition. After writing decomposition, write this points. Okay. Now let us proceed to the next question. How would the issue of poaching of tigers affect the functioning of the ecosystem? Poaching means what? Hunting or killing of tigers. So ನಾವು ಈಗ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ?
ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಚ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? Okay, so here we have 3 points here. Tigers help in maintaining ecological balance and forms an important part of food web. So ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟೈಗರು? ನೀವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಸು ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಹರ್ಬಿಯೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರು? ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ saving tigers is nothing but saving forest, as tigers cannot survive in places where it hunts, thereby securing water and food for all. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ and we have to save our ecosystem. Next question. Yes. Okay. Why does primary productivity vary in different ecosystem? ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಳ ನಂಬರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 9th ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ in the study of the ecosystem, what are the limitations of ecological pyramids? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್. ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ 2 or more ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನು ಕೂಡ ನೇಚರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, decomposers plays a crucial role to maintain stability in an ecosystem, which these pyramids do not account for.
ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It will not mention or it will not represent anything about the decomposers, but which play a crucial role, important role to maintain the stability. So you may ask, madam, ishte 3 points, 3 marks kodtara. Obviously, because explanation is more here. Alva. So that is why these are the limitations, or what we can say shortcomings of the ecological pyramids. Next, why is the rate of decomposition affected by abiotic factors such as pH of the soil, availability of oxygen and temperature? So decomposition andre eno, that is breaking down of organic matter into inorganic matter or substances. So ee decomposition pH of the soil, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ pH ಆಫ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೇಸೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಡೋಫಿಲಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ pH ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಬೇಸೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್. Acidophilic andre the microorganism which stay in a acidic soil, so they will be affected. Okay, the structure. Then the aerobic processes occur in the presence of oxygen, causing complete degradation of a substance, whereas anaerobic process occur in absence of oxygen, resulting in incomplete degradation of substance. So oxygen also act as what a abiotic component. So oxygen idre aerobic decomposition, complete decomposition ಆಗತ್ತೆ. Oxygen ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ incomplete decomposition ಆಗತ್ತೆ. Next, microbes are unable to grow to their fullest at their higher temperature, but at low or high temperature, stress tolerant microbes flourish. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು? ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು. Only such microorganisms can be seen. So like this, the abiotic components also affects the rate of decomposition. ಯಾಕೆ microorganisms ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, microorganisms are the main which will proceed with the decomposition. Alva? Answer the following question. Write the outcomes of the following events. The consequence of eliminating all producers. So ಎಲ್ಲ producers ಗಳನ್ನ ನೀವು eliminate ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? Then the consequence of eliminating all entities are herbivore level. That is nothing but a primary consumer ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. I'm sorry. The consequence of eliminating all top carnivore entities. So what will happen in these three conditions? Okay, so what we have to say here? A, it diminishes primary production. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರ ಬಯೋಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ವಿದೌಟ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನೀವು ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Fine. So this is about these all are the questions which are on ecosystem, that is for 3 marks. In the upcoming session, we are going to discuss about the next topic, that is organism and population. Okay. So meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.